मो नाम हूँ बेणुधर भोई घरटा जयदेव निर्वाचन मंडल बाड़ाघाटी आउ जड़े सामाजिक कर्मी राजनीति करने मोर गोटे अति आग्रह थिला कारण मु चाकरी करने समय 1980 मसीहा ठारू मोर सामाजिक क्षेत्र में काम करी एनजीओ संगठन में भाग नहीं गोटे बहुत आग्रह है टे राजनीति पशिबा पूज्य जानवा समय मु प्राय जानकी बाबू को शासन समय सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित थी से परोक्ष कहला रे से पिलाटी तो भल काम कर जयदेव निर्वाचन मंडल तो रिजर्वेशन तांको प्रार्थी कले केमती हम 1995 कथा मुझे कहूँ कांग्रेस दल था से समय 95 मसीह मत स्वर्गीय जानकी बाबू टिकेट अलंकृत कले मुझे जनता दल थे हृषिकेश नायक आमर फाइट होता मु 1200 भोट हारी थी तापर 1995 2000 2004 2004 कांग्रेस दल प्रतिद्वंदिता करी जीति पारि नी तथापि से राजनीति को पाथ्य कर आज पर्यंत समाज संस्कार आने दलित मानक भी ऊपर को उठाइवाई जो उद्यम चेष्टा था अहरह चली रही किंतु अन्य मो साथी जो मैंने लड़ुले प्रथम कहूँ हृषिकेश नायक राघव सेट्टी आउ दुई थर आमर जो थे अर्थमंत्री शशिभूषण बेहरा ये अंचल जीति ये अंचल देखा ना कि आमर हारी थे सुधा जनसाधारण दलित मानक निष्पत्ति मानक जो काम करने कथा हो न हो किंतु अहरह चेष्टा चली आज सुधा जेहेतु सामाजिक क्षेत्र में समस्त लोकों काम कर इच्छा था चाकरी कले सुधा मु राजनीति आड़े की मन अग्रसर है मु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ्को रे मार्केटिंग असिस्टेंट काम करूँ पूरा चाकरी छाड़ी राजनीति पशिली पूरा 100%। चाकरी छाड़देली संपूर्ण आज लोक सेवा करिया चाकरी ना सेवा कर घर दीटा शाग पकड़ा खाइबा अच्छी किसी असुविधा नहीं आम पान ना बीड़ी ना सिगरेट नहीं मद नहीं पाग ना कि तेणुक खाइबाटा कथा कौन किए मछ खाऊँ शाग पकड़ा खाऊ जोड़े पिला गोटे पिला MSW कर चाकरी फाकरी सी कर गोटे इंजीनियरिंग पास कर बीटेक सिविल से मैंने चाकरी करगले आम असुविधा कौन हम किसी असुविधा नहीं आम साधारण लोक साधारण चलिया दरकार राजनीति तो समस्त आशा थाए जो मैंने राजनीति पशुंट राजनीतिर कार्यक्रम उपभोग कर तो उच्च अभिलाषी से हाँ आम कांग्रेस दल लड़ू कि बीजेपी लड़ू कि बीजेपी लड़ू आम निश्चित जीतू तो हार जीत अलग कथा अच्छी कि अभिलाष या आम राजनीति पशु जमी हेले लोक सेवा करूँ जीतू या लोक अभिलाष ना ना संपूर्ण कांग्रेस दल में अच्छु आ कौन दल जीवार ना आम लक्षपति कि कोटिपति हबार ना आम गोटे दल को भल पाई गोटे दल आमको 4 थर टिकेट दे इंडियन नेशनल कांग्रेस सर्वभारतीय बृहत्तम दल सी आमको 4 थर टिकेट दे आमर दुर्भाग्य हो कि आमर संगठन जो परिचालन त्रुटि हो आमको कांग्रेस 4 थर टिकेट दे बड़ कथा आम जेहेतु 4 थर आमको दे कांग्रेस टिकेट आम कांग्रेस ही कांग्रेस ही मर हाँ बहुत ऑफर आसी जनता दल अच्छी बीजेडी बीजेपी आसी कि आम गोटे स्वाभिमान सहित बंची रहा आमर गोटे इच्छा
पॉलिटिकल दिगरे नेता मानक बदलैवा ପାଇଁ ବହୁତ ପଲିସି ଥାଏ ଆପଣ ତ ପଲିସି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଲିସି ପକେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଇନି। କହିଲି ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ଅଛୁ, ସ୍ୱାଭିମାନରେ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍ ଆମେ ରହିବୁ। ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଆସନ୍ତି ନା 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 ପଇସା ପତ୍ର ମୁଁ କାହାକୁ, ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ମୋ ଜୀବନରେ ଉଡ଼େଇଛି, ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ବି କରିଛି, କ୍ଲବ ହାଇସ୍କୁଲ, ବଏଜ ହାଇସ୍କୁଲ, କଲେଜ କରିଛି, ପଇସା ମୋ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ହାତ ପତେଇନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସଂଗଠନ ସହ ବହୁତ କୋଟିପତି, ବହୁତ ଲକ୍ଷପତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ କାହାଠୁ କେବେ ପଇସା ମାଗିନି। ହଁ ଏମିତି ହେଲା, ଆମ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା, ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ, ଏ ଭାଇ ଟିକେ ଆଜି ଯିବେ, ସେ ପିଲା ଯିବେ, ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବ, ଆମକୁ ଯିବ, ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ହାତ ପକେଇ ପତେଇନି। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ଆଉ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ବିଜେପି ଅଛି, ତ ବିଜେପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିପାରିବେ? ହଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ଲେଭେଲରେ, ଆମର ଯେତିକି ହେବା କଥା। ଆମେ ଲୋକ ସବୁ 1980 ଟିଲ୍ ଟୁଡେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲୋକ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆମ ଲୋକଙ୍କ କାମ ହେଲା କେଉଁଠି, ତହସିଲରେ ଆଉ ବ୍ଲକରେ, ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତହସିଲ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନମ୍ରର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ। ମୋତେ ଜଣେ 2 ଜଣ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ସେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନାମିକା ଅଧିକାରୀ, ମୋତେ ସେଟା କହିଲେ, ବେଣୁ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଉ ତ ଏତେ ଭଦ୍ର, ଏତେ ନମ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜନୀତି ଆପଣଙ୍କ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ନାଇଁ ଆଜି ତ ଲୋକ ରାଉଡ ଅଛନ୍ତି, ଟାଉଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସରଳତା, ନମ୍ରତା ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ହଁ ଜଣେ ରାଜନୀତି ଶୁଣ, ଲୋକ ସେବା ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଲୋକ ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସହାନୁଭୂତି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆମେ ଏରିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ପାୱାର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଶକ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ଆମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଏ ସାଧାରଣ ସାମ କିଏ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଯାଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିମ୍ବା ତହସିଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏରିଆର ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବା ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇର୍ଷା କରନ୍ତି বা ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶ କିଛି ସେ ବାବଦରେ? ନାଇଁ ମୁଁ ସେବେ ଭାଇ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ଟିଲ୍ ଟୁଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେମିତି କେହି, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ, ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ମଧୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଥାଏ, ଏଇଟା ସତ? ହଁ ରହିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଉପରରେ ହାଇ ବାଇ ଟାଇ ଟାଇ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଜତ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମୋର ଆଚ୍ଛା ଲାଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିକି ଜିତିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ଅଛି। ଆଗକୁ ରାଜନୀତି କରିବେ ନା ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ନାଇଁ ରାଜନୀତି ନ କଲେ ସୁଧା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେତେବେଳେ ଥିଲେ 1995 ମସିହାରେ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କିଛି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, କିଛି ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବିଜେପିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ 1995 ମସିହାରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରସାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା 3 ଥର ସରପଞ୍ଚ ଫ୍ରମ୍ ରାଜସ୍ୱ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ଆମର ଶିଶଲ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ବି ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ସେ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ 30,000 50,000 ଭୋଟ୍ ପାଉଛୁ କେମିତିଆ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ।
ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାଇଥିଲି 46,000, ତାପରେ 42,000, ତାପରେ 44,000, ତାପରେ 28,900 ଏମିତି ଭୋଟ ପାଇଥିଲି। ଭୋଟ ଆସୁଛୁ କେମିତି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଲୋକଙ୍କର ହାୱାରେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବା। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇଏ ଯେଉଁ MP ଜିତିବା କଥା, କିନ୍ତୁ MP ଜିତିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନରେ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ହଁ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଟସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଏତେ ଅତିଷ୍ଠ ଆମର MP ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କରି କର୍ମୀ ଏତେ ଅତିଷ୍ଠ କହିଲେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡୁଆଏ ମାଟି ପଡ଼ିଲାନି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଙ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନୁ। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାହାପିଆ ସରକାର। ଖାଲି ବାହାଦୁର ନେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେବୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ କରିପାରିବେନି।